জয় দ্বারিকাধীশ্বরে জয় জয় দ্বারিকাধীশ্বরে ভক্ত জনকি সংকট দাস জনকি সংকট क्षण में दूर करे। ओम जय द्वारिकाधीश्वरे ओम जय द्वारिकाधीश्वरे ओम जय द्वारिकाधीश्वरे प्रभु जय द्वारिकाधीश्वरे भक्त संकट दास जोगी संकट क्षण में दूर करे। ओम जय द्वारिकाधीश्वरे गोकुल छोड़ कर मथुरा आया कंस को मार दिया प्रभु कंस को मार दिया देवकी और वसुदेव को देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त किया। ओम जय जगदीश जय जय द्वारिकाधीश्वरे जय जय द्वारिकाधीश्वरे भक्त जनकी संकट क्षण में दूर करे। जय जय द्वारिकाधीश्वरे जरासंध की साथ में 17 बार युद्ध किया प्रभु 17 बार युद्ध किया रणचूर जब भागे रणचूर जब भागे रणचूर नाम परा। ओम जय जय ओम जय द्वारकाधीश्वरे प्रभु जय द्वारकाधीश्वरे भक्त जनकी संकट दास जनकी संकट क्षण में दूर करे। जय जय द्वारकाधीश्वरे एक रात में अपने प्रभु चमत्कार दिखा दिया प्रभु चमत्कार दिखा दिया सुने की नगरी करके सुने की नगरी करके तुमने निर्माण किया। ओम जय द्वारकाधीश्वरे ओम जय द्वारकाधीश्वरे चकित होके सब जागत देखते नगरी को प्रभु देखे नगरी अरे द्वार कहा कर नगरी नाम दियो द्वार कहा द्वारका नाम दियो। ओम जय द्वारकाधीश्वरे ओम जय द्वारकाधीश्वरे प्रभु जय द्वारकाधीश्वरे भक्त जनकी संकट दास जनकी संकट क्षण
दुहिता प्रेम पत्र लुईकी विष्म दुहिता भेजा प्रभु विष्णु दुहिता भेजा रुक्मिणी को पुकार सुन के रुक्मिणी को पुकार सुन के रुक्मिणी हरण किया ओम जय द्वारकाधीश रे ओम जय द्वारकाधीश रे प्रभु जय द्वारकाधीश रे भक्त जानकी संकट दासो जानकी संकट क्षण में दूर करे ओम जय द्वारकाधीश रे शंख चक्र गदा और पद्म चतुर्भुजे आयुध धरे प्रभु चतुर्भुज आयुध धरे दुष्ट जन का प्रभु जी दुष्ट जन का प्रभु जी आके संहार करे ओम जय द्वारकाधीश रे ओम द्वारकाधीश रे प्रभु जय द्वारकाधीश रे भक्त जानकी संकट दासो जानकी संकट क्षण में दूर करे जय जय द्वारकाधीश रे बाल बंधु सुदामा जब द्वारका पधारे प्रभु जब द्वारका पधारे सुदामा नाम सुनकर ओ सुदामा नाम सुनकर प्रभु जी दौड़ पड़े और जय द्वारकाधीश रे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधे 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 जय गौर हरि बोल 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 जय प्रसाद भगवत साधु जय प्रसादना गति को ध्येयं शुभं कश्यो यश श्रीशन्दं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दमुलम्बितभुजो कनकावदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो
যুগ ধর্ম পালো বন্দে জগৎ প্রিয়া করো করুণার অবতার জগন্নাথ সুতায় সবিত্রায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে ललाट पटले वक्षस्थले न कौस्तुभं नासाग्रे वरमुखितिकं करतले वेणुकले कंकण सर्वांगे हरि चंदनं सुललितं पंच मुक्तावली गोपाश्री परिवेष्टित विजयते गोपाल चूड़ामणि अपितो कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशौभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासेन ततो जयमुदीरये भूरशपायश किशोरमूर्ति श्यामवर्ण दिगम्बरं व्यासनन्दन शुकमणि चरणे कोटि कोटि करोत प्रणाम तुलसीकाननं जत्र पद्म बनानि च पुराणं पाठानं जत्र तत्र सन्निहितो हरि हरि भक्ति पौराजेषु हरिर्नाम परायणा दुर्वृत्तो वा सुवृत्तो वा तेषां नित्यं नमो नमो पञ्चकल्पतरुवस्तु कृपासिन्धुभवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जयरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीवगोपाल भनु दास चरण जागा होइते विघ्न नाश कलिसुता विश्ववासी करि नमस्कार कृपा करि चरण शिरते আমার দুর্গমে প্রদীপেন বৈষ্ণব কাল সাধে নগদের মোহ সকরি কালা শ্রীরামেন সন্ত সন্ত নমো নমো সকরি পাদ শ্রীরামেন সন্ত সন্ত নমো নমো সকরি পাদ শ্রীরামেন সন্ত সন্ত बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण दिग्पायन दिग्वास जियो की जय। श्री शुको मुनि की जय। श्रुतो मुनि की जय। परीक्षित महाराज की जय। नैमिषारण्य शत्रु की जय। आस्कान पुरुष की जय। भागवत पाठ संकर यज्ञ की जय। 5106 भागवत पाठ की जय। भागवत पाठ षष्ठ दिवस की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधेश्याम। परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी पाद आसन्न मृत्युग्रस्त महाराज परीक्षितेर सभाते गिये যেভাবে শ্রীমদ্ ভাগবত সপ্তাহ জ্ঞান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন
সেই ক্রম অনুসারে আজ হলো তাহার ষষ্ঠ দিবস। গতকালকে আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং রুক্মিণীর বিবাহ পর্যন্ত আস্বাদন করেছিলাম। সেই সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বয়স ছিল 33 বৎসর। 33 বৎসর বয়সী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করলেন, আর 34 বৎসর বয়সে তিনি একটি পুত্র সন্তান লাভ করলেন। সেই পুত্রের নাম ছিল প্রদ্যুম্ন। কিন্তু প্রদ্যুম্ন জন্মগ্রহণ করার 7 দিন মাত্র গিয়েছে, তখনই তিনাকে এক অসুর চুরি করে নিয়ে সমুদ্রের জলে ফেলে দিল। আচ্ছা, যিনি ভগবানের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন তাকেও দেখো প্রারব্ধ কর্ম ভোগ করতে হয়। একটা 7 দিনের শিশু তো নিষ্পাপ, তাই না? তার তো কোনো পাপ পুণ্য নেই। তবে 7 দিন সময় তার উপরে এত বড় বিপদ কেমন করে আসলো? দ্বারকাতে ঢুকে মাতৃগর্ভে মাতৃ সতিকা গৃহ হইতে চুরি করে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিল। কিন্তু দৈবক্রমে সঙ্গে সঙ্গে এক বোয়াল মাছ তাকে গিলে ফেলল। বোয়াল মাছটা ধরা পড়ল ধীবরদের কাছে। ধীবররা বাজারে নিয়ে গেলেন বিক্রি করার জন্য। চিন্তা করছি তার কে এমন শত্রু ছিল? শত্রুতা কার সঙ্গে ছিল? শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে না, রুক্মিণীর সঙ্গে না। যে সন্তানটা জন্ম নিয়েছে প্রদ্যুম্ন, তার সঙ্গে শত্রুতা। পূর্বজন্মের শত্রুতা। কি আশ্চর্য কথা না? কেউ কেউ আসে না শত্রুতা করার জন্য, সে তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আসে। তার প্রমাণটা আমরা এখানেই পাচ্ছি। দেবশ্রী নারদ তীর্থ ভ্রমণ করতে প্রায়ই তো আসেন। তো একদিন শম্বরাসুরের সামনে তিনি পড়ে গিয়েছিলেন। শম্বরাসুরকে দেখে নারদমণি বললেন, কেমন আছো? ভালো আছো তো? শম্বরাসুর বলছেন, আপনার কৃপায় তো ভালোই আছি। তা আপনি তো ত্রিকালদর্শী, আপনি কৃপা করে বলুন তো আমার কোনো শত্রু আছে কিনা? আমি কার হাতে মারা যাব? কে আমাকে বধ করবে? তখন দেবশ্রী নারদ বললেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রথম পুত্র প্রদ্যুম্নর হাতে তুমি মারা যাবে, সে তোমাকে বধ করবে। প্রদ্যুম্ন জন্ম নিয়েছে, এখনো 10 দিন হয় নাই, সতিকা গৃহেতে আছে। সে যখন বড় হবে তখন সে তোমাকে বধ করবে। কেন? তার সঙ্গে তো আমার শত্রুতা নেই। আছে আছে, তোমার মনে নেই, তুমি ভুলে গেছো। তুমি তার স্ত্রীকে তোমার গৃহে তোমার স্ত্রী রূপে রেখেছ, এটাই হলো তোমার দোষ, এটাই হলো শত্রুতা। দেবশ্রী নারদ এই বলে চলে গেলেন। ওই শম্বরাসুর তখন কি করলো? 56 প্রকার মায়াবিদ্যা জানতো তো। সেই সমস্ত মায়াবিদ্যাকে আশ্রয় করে তিনি দ্বারকায় চলে গেলেন। লক্ষ লক্ষ লোকের চোখে ধুলা দিয়ে তিনি সতিকা গৃহে প্রবেশ করে রুক্মিণীর কুল থেকে সেই শিশুকে হরণ করে নিয়ে চলে আসলেন। কি আশ্চর্য! অন্তর্যামী ভগবান তো সবকিছুই জানেন, তারপরেও কিছু কিছু সময় না জানার ভান করেন। রুক্মিণী যখন সকালবেলা ঘুমের থেকে উঠে তিনি আর পুত্রকে দেখতে পান নাই, তখন তিনি কান্না করতে শুরু করেছেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চুপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চুপ। কে আসলে চুরি করে নিয়ে গেল? ইনি আরো উল্টা সান্ত্বনা দিয়েছেন, আরে তোমার একটা পুত্র চলে গেছে, তাতে কি হলো? আমি আরো 10টা সন্তান তোমার জন্ম দিব। চিন্তা করো না, যার ভাগ্যে যেমনটা আছে না তেমনটাই ভোগ করতে হবে। আমার পুত্রের কপালে যা আছে তাই হবে।
যদি পুত্র বেঁচে থাকে, জীবিত থাকে, তাহলে কোনোদিন না কোনোদিন দ্বারকায় ফিরে আসবে। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। এত বড় মৎস্য বাজারে নিয়ে গেছেন, তো চিন্তা করলেন যে মৎস্যটা বাজারে বিক্রি করে আর কয় টাকা পাবো, তার থেকে বরং আমরা আমাদের রাজাকে দান করে দিই। এই জন্য সম্বরাসুরের কাছেই গিয়েছেন ওই মাছ নিয়ে। বিরাট মৎস্য, বিশাল মৎস্য, আমরা আজকে এটা পেয়েছি, এটা আপনাকে উপহার দিলাম। তো ও রাক্ষস তো, সম্বরা অসুর, তো অসুরের তো প্রিয় খাদ্য মাছ টাছ। বা সে সন্তুষ্ট হয়ে মুক্তার হার উপহার দিয়ে দিয়েছে। দাম দর বিচার করার দরকার নেই, আনন্দে এত বড় মাছ এনে দিয়েছো, বাহ আজকে ভালো, না না এই মুক্তার হার তোমরা নিয়ে যাও, দান করে দিয়েছে। মৎস্যটাকে নিয়ে রান্না করে দিয়েছেন। রান্না করেছিলেন মায়া দেবী। এই যে প্রদ্যুম্ন, এই প্রদ্যুম্নের স্ত্রী, এই প্রদ্যুম্নই পূর্বজন্মে কামদেব ছিলেন ব্রহ্মার পুত্র। মহাদেব যখন কামদেবকে ভস্ম করে দিলেন, কামদেবের স্ত্রী রতি দেবী মহাদেবের তপস্যা করলেন, আমার স্বামীর অঙ্গ আমি চাই। মহাদেব বলছেন, যে অঙ্গ ভস্ম হয়ে গেছে সেটা আবার তুমি পাবে কোথা থেকে? ভস্ম। এই জন্য মহাদেব, এই কামদেবের এক নাম কি? অনঙ্গ। আমরা যখন কাম গায়ত্রী জপ করি তখন বলি না, তন্নু অনঙ্গ প্রচোদয়াৎ। কামদেবের কোনো অঙ্গ নাই, তাকে দেখা যায় না, কিন্তু সে শরীরহীন অবস্থাতেই সে তার শক্তি প্রয়োগ করতে পারে। সে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করে আপনাকে পরাজিত করে দিতে পারতেছে। যদি কাম আপনাকে পরাজিত না করত, আপনি বিয়ে করতেন না, সংসার করতেন না। কামের কাছে পরাজিত হয়েছেন বলে আপনাকে স্ত্রী রূপী দুর্গের প্রয়োজন হয়েছে। এই হলো সেই কামদেব যার শরীরকে দেখা যায় না। আর সেই কামদেব ভগবানের পুত্র প্রদ্যুম্ন রূপে জন্ম নিয়েছেন। মাছের পেটে হয়ে তিনার স্ত্রীর কাছে গিয়ে তিনি উপস্থিত। যখন মাছটাকে কেটেছে, এমনি দেখে একটা শিশুর পা দেখা যাচ্ছে। আরে শিশুর পা! তাড়াতাড়ি করে মাছটাকে কেটে ফু দিয়ে বাতাস দিয়ে এদিক ওদিক করে থাপ্পড় টুপ্পড় দিয়ে বেঁচে গেছে ছেলেটা। বড় চিন্তায় পড়ে গেছে, এই শিশু কার শিশু? মাছের পেটের থেকে কেমন করে পেলাম? কোনো কিছু বুঝে উঠতে পারছেন না। তখন তিনি কি করলেন? তখন তিনি চিন্তার মধ্যে পড়ে গেলেন। এমন সময় দেবর্ষী নারদ সেই রতি দেবীর রান্না করে গিয়ে উপস্থিত, প্রকট। নারদ মুনি না হঠাৎ প্রকট হতে পারেন, হঠাৎ অদর্শন হতে পারেন। তাদের যেমন স্থূল দেহ ধারণ করতে পারেন, তেমন তাদের সূক্ষ্ম দেহ আছে। নারদ মুনি বললেন, এই শিশুটাই হলো তোমার স্বামী। তুমি একে স্বামী জ্ঞানী লালন পালন করে বড় করো, ভালো ভালো রাসায়নিক দ্রব্য খাওয়াও। এ হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন। তার মায়ের নাম হলো রুক্মিণী দেবী। এর বয়স যখন 18 বছর হবে, তখন তুমি তাকে সেই সমস্ত মায়াবিদ্যা শিক্ষা দিবে যে সমস্ত মায়াবিদ্যা মহাদেব তোমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন, এবং তাকে যুদ্ধবিদ্যা অস্ত্রবিদ্যায় পার্শ্বদী করাবে। সেই সম্বরাসুরকে মেরে তোমাকে নিয়ে যাবে। অর্থাৎ এই 18 বছর পর্যন্ত তোমাকে তাকেই লালন পালন করে বড় করতে হইবে। সেই মায়া দেবী কামদেবকে এইভাবে লালন পালন করে বড় করেছিলেন। এদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তিনি দ্বারকায় বসে রাজত্ব করতেছেন। দ্বারকার রাজা যদিও উগ্রসেনকে বসিয়েছেন, কিন্তু উগ্রসেন তো একটা পুতুল সদৃশ্য, চালাচ্ছেন তো ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র। একদিন কি হয়েছে, সত্রাজিৎ নামক এক রাজা
দ্বারকাতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু সত্রাজিৎ রাজাকে দেখে প্রজাগণ মনে করেছে সূর্যদেব এসেছেন। তাই তারা দৌড়ে গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, প্রভু আপনাকে দর্শন করার জন্য সাক্ষাৎ সূর্যদেব আসতেছেন। ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র বলছেন, উনি সূর্যদেব নয়, ইনি রাজা সত্রাজিৎ। আমার মতনই ছোট্ট একটা রাজ্য নিয়ে তিনি বাস করেন। তিনি সূর্য ভক্ত, তিনি সূর্যদেবের আরাধনা করেছেন। আর সূর্যদেব সন্তুষ্ট হয়ে তিনাকে একটা মণি দান করেছেন, যে মণির আলো সূর্যের মতো প্রকাশ পায়। আর সেই মণি গলায় দিয়ে এসেছেন বলে তোমরা তাকে সূর্যদেব বলে মনে করতেছ, কিন্তু তিনি সূর্যদেব নন, তিনি আমাদের মতনই সাধারণ মানুষ, তিনি সূর্যদেব নন। পরীক্ষিত মহারাজ বললেন, সূর্যদেব এই মণি কোথায় পেলেন? বলে দেখো, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বয়স যখন 9 বৎসর হয়েছিল, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কাম্যবনের দিকে গোচারণ করতে যাচ্ছেন। তখন একটা খেলা তারা খেলছিলেন। সেই খেলাতে শঙ্খচূড় নামে এক অসুর এসে খেলার ছলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সখাদেরকে সব চুরি করে নিয়ে যেতে শুরু করেছিল। অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই শঙ্খচূড়কে বধ করার পরে তার মাথার মধ্যে এই মণিটা পেয়েছিলেন। সেই মণিটা তিনি মধুমঙ্গলের মাধ্যমে রাধারানীকে দিয়েছিলেন। রাধারানী এই মণি বহুদিন ধারণ করেছেন। পরবর্তী সময়ে রাধারানী যখন সূর্য পূজা করতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি ওই মণিটা সূর্যদেবকে দান করে দিয়েছিলেন। সেই মণি আজ এসে উপস্থিত হয়েছে সত্রাজিৎ রাজার কাছে। এই মণির এমন একটা মহিমা জানেন, যদি কেউ এই মণিকে শ্রদ্ধার সহিত, ভক্তির সহিত, প্রেমের সহিত পূজা করে 2 ঘন্টা, তাহলে তার থেকে 8 ভাঁড় সুবর্ণ বেরোয়। এই মণি সুবর্ণ প্রসব করে, এই জন্য এর নাম হলো সমন্তক পঞ্চক মণি। 8 ভাঁড় সুবর্ণ প্রসব করে, সমন্তক পঞ্চক মণি। সত্রাজিৎ রাজা দ্বারকার অতিথি ভবনে গিয়ে বসেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রাজকার্য সমাপ্ত করে আসছেন সত্রাজিৎ রাজার সঙ্গে দেখা করার জন্য। রাজনীতি ব্যাপারে অনেক কিছু আলোচনা হয়েছে, কারণ পাশাপাশি রাজ্য, পার্শ্ববর্তী রাজ্য, এই জন্য অনেক কিছু আলোচনা হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, এত মূল্যবান বস্তু নিয়ে আপনি যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবেন না। দেশকাল ভালো নয়, কখন কোন দুষ্ট লোকের পাল্লায় পড়বেন, মনিটাও যাবে, নিজের প্রাণটাও যাবে। তো আপনার পরিবারে আপনারা কতজন লোক? বলে মাত্র 3.5 জন, অর্থাৎ আমি, আমার ভাই আর আমার স্ত্রী, আর মেয়ে একটা আছে। তো মেয়েরও আবার বিবাহের জন্য আলাপ আলোচনা মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছে। মেয়েকে বিবাহ দেওয়ার জন্য কিতবর মা কাছে ব্যবস্থা করা হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বেশ ভালো কথা। হ্যাঁ, কিন্তু এত দামি বস্তু আপনার এখানে থাকা তো ঠিক নয়। আমি মনে করি কি, এইটা আপনি আমাদের কোষাগারে জমা করে দেন, কারণ আপনার এখানে সেরকম বলিষ্ঠ বলিষ্ঠ বীর সৈন্য কেউই তো নাই। যদি কোনো কিছু হয় তাহলে শতধন্যার সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থা হয়েছিল, আলাপ টালাপ। অতএব এটা আমাদের কোষাগারে জমা করে দেন। যখন আপনার যত টাকার প্রয়োজন, যখন যত কেজি সোনার প্রয়োজন, তত মন সোনা নিয়ে যাবেন, সুরক্ষিত থাকবে জিনিসটা। কিন্তু সত্রাজিৎ হা না কিচ্ছু বললেন না, চলে গেলেন। বরং তিনি মনে মনে কি ভাবলেন, দেখো কৃষ্ণ কত লোভী, আমার এই মণি দেখে লোভ সামলাতে পারে নাই। হ্যাঁ, আমাকে কি সুন্দর দিচ্ছে প্রলোভন। কৃষ্ণের প্রতি অনাদর হয়ে গেল, অনাদর।
কিচ্ছু বললেন না, চুপচাপ উঠে মণি নিয়ে হাঁটা দিলেন। বাড়িতে যেতে না যেতেই তিনার ছোট ভাই প্রসেন ধরেছে, দাদা মণিটা একটু দাও না, আমি একটু গলায় নিয়ে ঘুরে আসি। আরে আমি তো তোমারই ভাই, তুমি মরলে তো সম্পত্তির মালিক আমি, হ্যাঁ, আর তুমি থাকলে অর্ধেক সম্পত্তির মালিক আমি, তাই না? আর মরলে পুরাটাই, দুই ভাই তো, আর তো কেউ নেই। দেও না, মণিটা একটু গলায় দিয়ে ঘুরে আসি, দেখি আমাদের প্রজারা কে কি করতেছে, প্রজাদেরকেও দেখানো হয়ে যাবে, আমারও ঘোরা হয়ে যাবে। ভাইয়ের স্নেহে ভালোবাসাতে তিনি মণি দিয়ে দিলেন। সেই মণি নিয়ে প্রসেন ঘোরাতে বসলেন, বসে যাচ্ছেন, কিন্তু ঘোড়া হঠাৎ পাগল হয়ে গেছে। যেটা পুষ মানা ঘোড়া, সে আর পুষ মানতেছে না। ডাইন দিকে টান দিলে বামে যায়, দাঁড়াতে বললে দৌড়ে যায়। ঘোড়া চলে গেছে জঙ্গলে। কোথায় গ্রামগঞ্জে যাবে, ঘোড়া দৌড়তে দৌড়তে শহরে। আর কোনো কথাই শুনছে না। ইনি না ঘোড়ার থেকে লাফ দিয়ে নামতে পারছেন, না ঘোড়াকে সামলাতে পারছেন। এত দ্রুত বেগে ঘোড়া চলছে, ঘোড়ার বেগ কিন্তু খুব বেশি। পাহাড়ে যখন গিয়ে পৌঁছে গেছেন, উপর থেকে এক সিংহ লাফ দিয়ে পড়ে গেছে প্রসেনের ঘাড়ে। প্রসেন তো উল্টে মুল্টে পড়ে গেছেন, ঘোড়া দৌড়ে চলে এসেছে। ওই সিংহটা প্রসেনকে ধরে খেয়ে ফেলছে। খেয়ে ওই মণিটা ঝলমল ঝলমল করে মণিটা নিয়ে চলে গেছে। মণিটা নিয়ে গুফায় চলে গেছে যখন, তখন জাম্বুমান দেখেছে ওই মণি। জাম্বুমান চিন্তা করলো, আমি তো অন্ধকার গুফার মধ্যে থাকি, আমার ছেলে মেয়েরা অন্ধকার গুফার মধ্যে থাকে, আমার ভগবান রামচন্দ্রের পূজা টুজা করতে বড় কষ্ট হয় অন্ধকার গুফার মধ্যে। এই মণিটা যদি নিয়ে রাখি তাহলে আমার ওখানে আলোকিত হবে। আর এর জন্য জাম্বুমান ওই সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করল। সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে সিংহকে বধ করলো, আর মণি নিয়ে চলে গেল। এদিকে ঘোড়াটা যখন ঘুরে ঘুরে বাড়িতে ফিরে চলে আসলো, কি ব্যাপার, আমার ভাই কোথায়, ঘোড়া ফিরে চলে আসছে, তাহলে তো আমার ভাইকে কৃষ্ণ মেরে মণি নিয়ে চলে গেছে। চিন্তা করেন তো, যে সে কাজ করেই নাই, তার নামে এত বড় বদনাম দুর্নাম আপনার আমার কথা তো সেরেই দেন। যিনি ভগবান, সেই ভগবানের নামে দেখেন কত বড় কলঙ্ক। তিনি সত্রাজিৎ রাজার ভাই প্রসেনকে মেরে মণি নিয়ে চলে গেছেন। এই কথাটা না কানে 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 একজনের কাছে আরেকজন, একজনের কাছে আরেকজন যেতে শুরু হলো। আর এইভাবে কথাটা যেতে যেতে একেবারে রুক্মিণীর কানের মধ্যে গিয়ে পৌঁছে গেছে। দুপুরবেলা ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র রাজকার্য বিশ্রাম করে এসে প্রসাদ খেয়ে একটু বিশ্রাম করবেন। রুক্মিণী বাতাস করতেছে, চরণ টিপে দিচ্ছে, বলছে প্রভু একটা কথা বলবো। কি কথা, খারাপ পাবেন না তো? বলে না, খারাপ পাওয়ার কি আছে, বলো না। আমি বলবো যে নিজেও আমার সংকোচ হচ্ছে, কেমন করে বলি কথাটা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর বলেই পেল না, কি হয়েছে? বলছে আমি শুনতে পেলাম তুমি নাকি সত্রাজিৎ রাজার ভাই প্রসেনকে বধ করে সমন্ত পঞ্চক মণি চুরি করেছ। ভগবান লাফ দিয়ে উঠেছে সিংহাসন। কি বলো তুমি এইসব? হ্যাঁ, এইভাবে তোমার নামে কলঙ্ক। দেখেন তো, মিথ্যা কলঙ্ক আমাদের উপরে পড়ে, তাই সাবধান। মিথ্যা কলঙ্কটাও আমাদের উপরে পড়ে, এই জন্য সাবধান করে দিয়েছেন আমাদেরকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন তাহলে আমি দেখব কে এই মণিটাকে চুরি করেছে, কার কাছে এই মণি আছে। সেই মণি আমি এনে সত্রাজিৎ রাজাকে দিয়ে বলবো যে দেখো আমি তোমার মণি চুরি করি নাই, আমি তোমার ভাই প্রসেনকে বধ করি নাই, এটা প্রমাণিত করিয়ে ছাড়ব। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 15 দিনের খাবার সঙ্গে করে নিয়েছেন, আর বহু সংখ্যক সৈন্য সঙ্গে করে নিয়ে
রওনা হয়েছেন জঙ্গলে চিরুনি তল্লাশি হবে। জঙ্গলে গিয়েছেন চিরুনি তল্লাশি করার জন্য বেরিয়েছেন। তারপরে গিয়ে প্রসেনের মৃতদেহ পেয়ে গেলেন। প্রসেনের মৃতদেহ সমস্ত কাপড় চোপড় দেখলেন, কোথায়ও মণি নেই। তাহলে সিংহ এই মণি নিয়ে চলে গেছে। সিংহ খুঁজতে হবে কোথায় আছে, সিংহ কোথায় বাস করে। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরে দেখা যায় সিংহটাও মরা পড়ে আছে। আরে বনের রাজা সিংহ, তাকে কে মেরে মণি নিয়ে যেতে পারবে? একমাত্র জাম্বুমান। কারণ জাম্বুমানের শরীরে 10,000 সিংহের বল ভগবান রামচন্দ্র বরদান দিয়েছিলেন। অতএব সেই জাম্বুমানের কাছে তাহলে আছে। এবার দেখো জাম্বুমানের গুফা কোথায় আছে, খুঁজে বের করো। জাম্বুমানের গুফা খুঁজে বের করার জন্য সবাই বেরোলেন। খুঁজতে 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 গুফা পাওয়া গেল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, একানি জাম্বুমান থাকে, তোমরা সবাই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত ভিতর থেকে ফিরে না আসি তৎপর্যন্ত তোমরা গুফার দরজা থেকে এক পাও নড়বে না, ভিতরে কাউকে প্রবেশ করতেও দিবে না। আমি যাচ্ছি ভিতরে, আমি দেখে আসি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রওনা হলেন। আর ধীরে 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 তিনি গেলেন। প্রথমে তো অন্ধকার, তারপরে দেখা যাচ্ছে আলো। ভগবান বলে ঠিক আছে। গিয়ে দেখেন জাম্বুমানের সন্তানেরা এই মণি নিয়ে খেলা করতেছে। একজন এদিকে মারে, একজন ওদিকে মারে, ঘুরে 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 যায় আলো। কত সুন্দর, কি হাসি খুশি। চিন্তা করলেন বালকরা যখন খেলতেছে, এর মধ্যে থেকে আমি আমার মণিটা নিয়ে চলে আসি। কিন্তু সেই সময়ে ধাত্রীমা দেখে ফেলেছে। ওই ধাত্রীমা কৃষ্ণকে দেখে চিৎকার করে উঠে, চোর চোর চোর, জাম্বুমান তোমার সন্তানকে চুরি করে নেওয়ার জন্য কে গুফায় ঢুকে গেছে। জাম্বুমান ছিলেন তিনার ভগবান রামচন্দ্রের পূজা করছিলেন। সেই সময় দৌড়ে এসে দেখছেন চলে যাচ্ছে মণি নিয়ে, পিঠের থেকে গিয়ে মেরে দিয়েছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পড়ে গেছেন নাকে মুখে। শুরু হয়েছে লাথি, কিল, ঘুষি। দুজনের মধ্যে এমন ভাবে মারামারি চলল, মারামারি করতে করতে 12 দিন 12 রাত গত। 12টা সেকেন্ডের জন্য বিশ্রাম নেই। কে কাকে প্রাণে মারতে পারে? বাইরে যারা প্রহরী ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আসছিলেন, তারা বলছে কৃষ্ণ আর জীবিত নেই। আর 12 দিন না খেয়ে কেউ বেঁচে থাকতে পারে না। নিশ্চয়ই এর ভিতরে কোনো দৈত্য দানব আছে, সে কৃষ্ণকে মেরে ফেলেছে। শব্দ তো শোনা যাচ্ছিল, চিৎকার শোনা যাচ্ছিল গুফার ভিতর থেকে। দেখবেন গুফার ভিতরে কেউ চিৎকার করে না, বিরাট আওয়াজ হয়। ইকো মেশিন থেকে আরো বেশি আওয়াজ হয়। দেখবেন যদি কোনো গুফায় প্রবেশ করে তাকে দেখতে পাবেন, এমন আওয়াজ হয়। তাই তারা ভয় পেয়েছেন, তাহলে আমাদেরকেও মনে হয় মেরে ফেলবে রে, চল আমরা এখান থেকে পালাই। এরা সব পালিয়ে দ্বারকায় চলে গেলেন। আর দ্বারকায় গিয়ে বলছেন কি? দ্বারকায় গিয়ে বলছেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আর নেই, গুফার ভিতরে গিয়েছিলেন, তিনি 12 দিন ধরে 12 রাত ধরে তার ফিরে আসেন নাই, তিনি মারা গিয়েছেন। রুক্মিণীর মনে এমন একটা দুঃখ উৎপন্ন হলো। একে তো ছেলে চলে গেছিল, আর স্বামীও চলে গেছেন, কি সুখ দিয়ে সে বাঁচবে? এই জন্য রুক্মিণী আত্মহত্যা করার জন্য যাচ্ছিলেন সমুদ্রে ঝাঁপ দিবেন। তখন আকাশবাণী হয়ে গেল, দেবী দুর্গা, কারণ তারা ছিল দুর্গার ভক্ত। তিনার বাবা, তাদের দুর্গা পূজা হতো, দুর্গার ভক্ত। দেবী দুর্গা আকাশবাণীতে বলে দিলেন, না না, তোমার প্রাণপতি এখনো জীবিত আছেন, কয়েকদিন পরেই তিনি ফিরে আসবেন, যাও চিন্তা করিও না। তবেই তিনি
প্রাণ ত্যাগ থেকে নিষ্কৃতি পেলেন। এদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ করতে 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 27 দিন 27 রাত গত হয়ে গেছে। 28 দিনের দিন এমন জোরে ঘুষি মেরেছেন জাম্বুমানকে, জাম্বুমান মাটির মধ্যে পড়ে থরপর করে কাঁপতে শুরু করেছে। আবার যখন লাথি মারতে গিয়েছেন তখন হাত দিয়ে দেখাচ্ছে, আমাকে আর মেরো না, আমাকে আর মেরো না। কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে গেছেন। জাম্বুমান ঘন ঘন শ্বাস ফেলতেছে আর বলতেছে, হে বীর, আমি তো এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছি, যদি আমার যৌবনকালে তোমাকে পেতাম তাহলে তোমার যুদ্ধের স্বাদ মিটিয়ে দিতাম। এইভাবে বলছেন। যাই হোক, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে গেছেন। জাম্বুমান বলছে, আমাকে মেরো না, একটু সময় দাও আমাকে, আমি একটু সুস্থির হয়ে যাই। আজকে 28 দিন হয়ে গেল, স্নান নাই, তিলক নেই, আহ্নিক নেই, গুরুমন্ত্র জপ নেই, ভগবত সেবা পূজা নেই 28 দিনের মধ্যে। তাই আমাকে একটু সময় দাও, আমি গিয়ে স্নান করে আহ্নিক করে আমার প্রভু ইষ্ট দেব রামচন্দ্রের পূজা করে আসবো, তারপরে আবার তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব, তোমার যুদ্ধের স্বাদ আমি মিটিয়ে দিব, আবার যুদ্ধ করব। যাও। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আদেশ দিয়ে দিলেন। স্নান করে আহ্নিক করে রামচন্দ্রের পূজা করতে শুরু করেছেন। 28 দিন পূর্বের একটা পদ্ম ফুলের মালা ছিল, জলপদ্ম, কখনো বাসি হয় না, বাসি মানা হয় না। সেই জলপদ্মে দিয়ে তিনি পূজা করলেন আর মালাটা ভগবান রামচন্দ্রকে পরাইলেন। স্তুতি ভক্তি আরতি করে তিনি যখন বেরিয়ে আসলেন তখন দেখে সেই মালাটা তিনার বিপক্ষীয় শত্রুর গলায়। একই, তুমি তো দেখি চুরের উপরে চুর, মহাচুর, মণি চুরি করতে আসলে এখন কোন ফাঁকে গিয়ে আমার ঠাকুর ঘর থেকে মালা চুরি করে নিয়ে আসলে? দরজা তো একটাই গুফার, গেল কোন দিকে মালা চুরি করে আনতে? এই তুমি মালাকে কখন চুরি করে আনলে? ভগবানের গলা থেকে মালা আনলে কেন? শ্রীকৃষ্ণ বলছে, না, আমি তোমার ভগবানের গলা থেকে মালা আনতে যাব কেন? জাম্বুমান তখন ঘরের ভিতরে গেল, গিয়ে দেখে না রামচন্দ্রের গলায় মালা আছে। আরে এই বেচারা মালা কোথায় পেলেন? 28 দিনের মধ্যে তো কেউ যায় নাই, ফুলও আনতে যায় নাই, মালাও কেউ দিতে নাই, শুধু যুদ্ধ আর যুদ্ধ চলছে। তাহলে এই বেচারার গলায় মালা আসলো কেমন? এই তুমি মালা কোথায় পেলে? কে তোমাকে মালা পরালো? বলে, তা তো আমি জানি না, হঠাৎ করে দেখি আমার গলায় একটা মালা এসে পড়ে গেছে। এটা হয় কেমন করে? জাম্বুমান একবার আসেন এদিকে তাকান, একবার ঠাকুর ঘরে গিয়ে রামচন্দ্রের দিকে তাকান। এবার যখন রামচন্দ্রের দিকে গিয়ে তাকালেন তখন দেখেন মালা আর গলায় নেই। কি ব্যাপার? রামচন্দ্রের গলার মালা কোথায় গেল? তাহলে ইনি কি রামচন্দ্র? আমাকে পরীক্ষা করার জন্য কি এরকম রূপ ধরে এসেছেন? ইনি কি আমার প্রভু, আমার ইষ্টদেব? সর্বনাশ! আমি আমার প্রভুকে এত লাথি, এত কিল, এত ঘুষি মারলাম, 28 দিন 28 রাত যুদ্ধ করলাম। চিন্তায় পড়ে গেলেন। ভাবতে 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 সেই রাম অবতারীর কথা মনে পড়ে গেল। তখন কত বৎসর গত হয়ে গেছে? প্রায় 9 লক্ষ বৎসর পার হয়ে গেছে। জাম্বুমান 9 লক্ষ বৎসর পরমায়ু ছিল তখন বয়স। রামচন্দ্র যখন সীতাকে উদ্ধার করলেন, সীতাকে উদ্ধার করার পরে ভগবান রামচন্দ্র 23,000 বৎসর পর্যন্ত ছিলেন। তারপরে দাপর যুগ, ত্রেতা যুগ শেষ হলো, দাপর যুগ আরম্ভ হলো। দাপর যুগে তো 8,64,000 বৎসর।
8,64,000 বৎসর আর ওইদিকে 23-24,000 বছর, প্রায় তো 9 লক্ষ হয়ে যাচ্ছে। এত বৎসর বয়স ছিলাম। জাম্বুবান তখন চিন্তা করলো, ভগবান রামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার করার পরে তিনি সবাইকে একটা করে বরদান দিয়েছিলেন। সেই সময় আমাকে বরদান দিয়েছিলেন 10,000 সিংহের বল। আমি তখন বলেছিলাম, প্রভু রাবণ তো নেই, যদি আজকে রাবণ থাকতো তো রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করে দেখতাম আমার শরীরে সত্যি 10,000 সিংহের বল আছে কিনা। কিন্তু আপনি তো রাবণকে বধ করে দিয়েছেন, এবং আপনি হলেন পৃথিবীর মধ্যে একদম সর্বশ্রেষ্ঠ বীর, কিন্তু আপনি তো আমার প্রভু, আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করা আমার সুযোগ না। ভগবান তখন বলছে, ঠিক আছে ঠিক আছে, যাও। দাপর যুগে যখন আমি কৃষ্ণ অবতার হয়ে আসব, তখন আমি তোমার যুদ্ধের স্বাদ মেটাবো। তাহলে কি এই রামচন্দ্রই আজ কৃষ্ণচন্দ্র এসেছেন রূপে? মাথার মধ্যে যখন এই বুদ্ধিটা আসলো, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের চরণে পড়ে গেলেন, প্রভু তোমাকে চিনতে গিয়ে অনেক দেরি হয়ে গেল, তুমি পরিচয় দিলে না প্রভু। অনেক কান্নাকাটি করতে শুরু করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, জাম্বুবান, এটা তোমার পূর্বজন্মের কামনা ছিল, বাসনা ছিল। বাসনা এমন এক বস্তু, যে যাহা কামনা করে বাসনা করে না তাই হয়ে যায়, বড় মারাত্মক। এই জন্মে না হয় আরেক জন্মে গিয়ে সেটা ফলে যাবে, আরেক জন্মে ফলে যাবে। স্বয়ং জনক রাজা পর্যন্ত এই কথাটা স্বীকার করে গিয়েছে। জনক রাজা তো আগে প্রথমে, তারপরে জনক ঋষি হয়ে গেলেন। তিনি রাজার থেকে ঋষি হয়েছিলেন একটা কথার, মাত্র একটা কথার মাধ্যমে। জনক রাজা দেবর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ঋষিবর, আমার স্ত্রী পূর্বজন্মে কে ছিল? সে আমাকে এত দেখে, এত খেয়াল রাখে, এত যত্ন করে, এত আদর করে, সে পূর্বজন্মে কে ছিল? নারদ মুনি ত্রিকালদর্শী, সব জানেন, কিন্তু সব কথা সব স্থানে বলতে চান না। তিনি বলতে রাজি হন নাই, না ওটা বলা যাবে না, কিন্তু তিনি ধরেছেন বায়না, আপনাকে বলতেই হবে। তখন বললেন, ইনি তোমার পূর্বজন্মে মা ছিলেন। তুমি যখন যৌবনে পা দিয়েছ, তোমার রূপ যৌবনে মুগ্ধ হয়ে ছেলের উপরও লোভ এসে গেছিল। যেমন আমরা শুনতে পাই দুর্গার, কার্তিকের উপরে লোভ এসেছিল, ঠিক তেমনি ভাবে। আর এই কারণে এই জন্মে তিনি তোমার স্ত্রী হয়ে এসেছেন। ওই সেই দিন থেকে তিনার সংসার ধর্ম শেষ, সংসার ধর্ম শেষ, ত্যাগ করে ফেললেন। ঠিক তেমনি ভাবে পূর্ব জন্মের কর্মফল অনুসারে আমরা কে যে কি রূপে এসেছি তা আমরাও নিজেরা জানি না। যদি ত্রিকালদর্শী কেউ হতে পারে, জাতিস্মর হতে পারে, তবে তো জানতে পারবে। ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র বলছেন, আমি এসেছিলাম এই মণিটা নেওয়ার জন্য, কারণ এই মণিকে নিয়ে আমার নামে বিরাট বড় কলঙ্ক। এমন এক কলঙ্ক আমার নামে উৎপন্ন হয়েছে যে আমি নাকি সত্রাজিত রাজার ভাইকে বধ করে মণিকে চুরি করে নিয়েছি। এত বড় আমার নামে অপমান হয়েছে, বদনাম হয়েছে। আর এই জন্য আমি এই মণিটাকে নিয়ে যাচ্ছি, মণিটাকে নিয়ে যাব, মণিটা নিয়ে দ্বারকায় দেখাবো, আর তারপরে মণিটাকে আবার এনে তোমার কাছে দিয়ে দিব। শুধু খালি আমার কলঙ্ককে নাশ করার জন্যই এই মণিটা আমি চাই। তখন বলছেন, ঠিক আছে, মণিটা আমি আপনাকে দান করে দিব, কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে। কি শর্ত আছে তোমার? বলে, আমার মেয়ে
জাম্বুবতীকে তোমার বিবাহ করতে হবে। এইভাবে বললেন, জাম্বুবতী বিবাহ করতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন বড় চিন্তার মধ্যে পড়ে গেলেন যে দেখো, শাস্ত্রে একটা নিয়ম আছে তো, বড় স্ত্রীকে, যে প্রধান রানী, তাকে আগে অনুমতি নিয়ে তারপরে দ্বিতীয় বিবাহ করতে হয়। কিন্তু পরিস্থিতি এমন গম্ভীর হলো, তিনি আর অনুমতি নেওয়ার সুযোগ পেলেন না, সময় পেলেন না। এই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি করবেন কি না বড় চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। আজ এসে উপস্থিত হয়েছেন সেই জাম্বুবতী। জাম্বুবতী এসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে দণ্ডবত প্রণাম করে বলছেন, হে প্রভু, आरजी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नंदनंदन बाके बिहारी। आरजी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नंदलाला बाके बिहारी। आरजी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नंदनंदन बाके बिहारी। आरजी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नंदनंदन बाके बिहारी। हे अंतर्यामी घट घट की स्वामी, हे अंतर्यामी घट घट की स्वामी। हे अंतर्यामी घट घट के स्वामी, हे अंतर्यामी घट घट की स्वामी। हे नंदनंदन बाके बिहारी। हे नंदनंदन बाके बिहारी। आरजी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नंदनंदन बाके बिहारी। आरजी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नंदनंदन बाके बिहारी। हे अविनाशी घट घट के वासी, हे अविनाशी घट घट की आसी। हे नंदनंदन बाके बिहारी। हे नंदनंदन बाके बिहारी। आरजी हमारी मर्जी तुम्हारी, 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 हे नंदनंदन बाके बिहारी। भगवान श्री कृष्णचंद्र তখন জাম্বুবতীর কথা শুনলেন এবং তাকে বিবাহ করে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে দ্বারকায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। দ্বারকায় গিয়ে যাওয়ার পরে সত্রাজিৎ রাজাকে নিমন্ত্রণ দিলেন। সেই সত্রাজিৎ রাজা এসে উপস্থিত হলেন। সমস্ত রাজাদেরকে নিমন্ত্রণ দিয়ে এক বিশাল রাজসভা করলেন আর সেখানে সমান্তর পঞ্চিক মণি তুলে দেখালেন যে এই মণি আমি চুরি করি নাই, অথচ সত্রাজিৎ রাজা আমার নামে মিথ্যা বদনাম, মিথ্যা দুর্নাম, মিথ্যা অপমান করেছে, অতএব তার সঙ্গে মানহানির সমালোচনা করতে হইবে। আপনারাই কৃপা করে বলুন, এই মণিটা তার গলায় দিয়ে নিয়ে গেছিল প্রসেন। প্রসেনকে এক বাঘ বধ করেছিল, বাঘকে বধ করেছে সিংহ, সিংহকে বধ করেছে যে
জাম্বুমান, আর জাম্বুমানের সঙ্গে 28 দিন যুদ্ধ করে আমি এই মণি নিয়ে এসেছি। অতএব কেন মিথ্যা মিথ্যা আমার নামে এত বড় বদনাম দিল, আপনারাই বলেন তখন তার শাস্তি কি হবে। সমন্ত পঞ্চক মণি দিয়ে দিলেন, যাও তুমি তোমার অহংকারের মণি নিয়ে চলে যাও। মাথা নিচু করে তিনি মণি নিয়ে চলে গেলেন। ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র গর্গাচার্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, গুরুদেব আমি তো এই জীবনে এমন কোন পাপ করি নাই, কেন আমার নামে এত বড় মিথ্যা কলঙ্ক হলো? আমার এই মিথ্যা কলঙ্কের কারণ কি আপনি কৃপা করে বলে দিন। তখন বলছেন, ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থীতে তুমি আকাশের চাঁদ দেখেছিলে, এই জন্য তোমার নামে এই মিথ্যা কলঙ্ক হয়েছে। কারণ ওই দিবসে চন্দ্র তার গুরুপত্নী তারাকে হরণ করেছিলেন। এই জন্য ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থীতে যদি কেউ আকাশের চন্দ্র দেখে, তাহলে মিথ্যা মিথ্যা তার নামে কলঙ্ক হইবে, বদনাম লাগবে, দুর্নাম লাগবে। কিন্তু এই সমন্ত পঞ্চক মন্দির উপকার যিনি শ্রবণ করবেন, তিনি সেই কলঙ্কের হাত থেকে রেহাই পাবেন, রক্ষা পাবেন। সত্যজিৎ রাজা সমস্ত রাত্র বসে অনেক চিন্তাধারা করলেন, কি করি, আমি কৃষ্ণের চরণে অপরাধ করে ফেলেছি, এই অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় কি? আমার মেয়েকে তিনার কাছে বিবাহ দিব, আর এই সমস্ত পঞ্চক মণি আমি তাকে দান করব। পরের দিন সকালবেলা সত্যবতীকে সাজিয়ে নিয়ে এসেছেন। সত্যভামাকে এনে বলছেন, কৃষ্ণ তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করো, আর বিবাহের যৌতুক রূপে এই মণি আমি তোমাকে দান করব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলছেন, আমি তোমার এই মণি গ্রহণ করব না। আমি তোমার মেয়েকে গ্রহণ করতে পারি, কিন্তু মণি গ্রহণ করব না। যার কারণে বললেন যে একটা বিধান আছে শাস্ত্রে, নিঃসন্তান জনের যে থাকে অর্থ ধন, সেই ধনের দুহিতা, সেই ধনের অধিপতি হয় দুহিতা নন্দন। অর্থাৎ তোমার ভাই মারা গিয়েছে, তোমার বংশে আর কেউ নাই, তোমার একটা মাত্রই মেয়ে, অতএব তোমার সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে তোমার মেয়ের দিকের নাতি। তাই মেয়ের দিকে যখন নাতি হবে তাকে তুমি দিয়ে দিও। ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র তিনটা বিবাহ করা হয়ে গেল, রুক্মিণী, জাম্বুবতী, সত্যভামা। এবার শতধন্যা কৃতব্রহ্মা অকুল বসে যুক্তি করছেন। দেখো শতধন্যা বলছে, আমার সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার কথা ছিল, আর এখন আমার কাছে বিয়ে না দিয়ে কৃষ্ণের কাছে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। আমি না পাইলাম মণি, আর না পাইলাম সত্যভামাকে, রাজকন্যাকে। সেই সময়ে পঞ্চ পাণ্ডবদের লাক্ষাগৃহে বাস ছিল। দ্বারকাতে সংবাদ এসেছে যে পঞ্চ পাণ্ডবরা লাক্ষাগৃহে পুড়ে মারা গিয়েছে। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলরাম তারা রওনা হয়েছেন হস্তিনাপুরে যাওয়ার জন্য। আর ইত্যবসরে শতধন্যা সত্যজিৎ রাজাকে পশুর মতন বধ করলো, আর করে মণি নিয়ে পলায়ন করলো। সেই মণি অক্কুরের কাছে রাখলো, আর অক্কুরের কাছে মণি রেখে দিয়ে তিনি পালালেন। সত্যভামা যখন জানতে পারলো শতধন্যা তার পিতাকে বধ করে মণি নিয়ে পালিয়ে গেছে, তখন শতধন্যা অক্কুরকে বললেন, আর রাজা উগ্রেশনকে বলে তিনি রথে হয়ে হস্তিনাপুরে গেলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, যে আমার পিতাকে বধ করেছে আমি তার কাটা মুন্ডু চাই। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বললেন, দাও ভাইয়া, তুমি সত্যভামাকে নিয়ে দ্বারকায় যাও, আর আমি শতধন্যাকে বধ করে মণি নিয়ে আসতেছি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গেলেন, শতধন্যাকে মণি জন্য বধ করলেন, কিন্তু তার কাছে মণি পেলেন না। শতধন্যা এই মণি অক্কুরের কাছে রেখে দিয়ে পালিয়ে গেছিলেন। অক্কুর চিন্তা করেছে, কৃষ্ণ যদি মণি আমার কাছে পায় তাহলে আমাকেও ছাড়বে না, আমাকেও বধ করবে, এটা ক্ষত্রিয় ধর্ম। তাই তিনি সেই মণি নিয়ে পালিয়ে মামার বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। মামার বাড়ি বলতে কাশী। অক্কুর কাশীতে এসে উপস্থিত হয়েছেন, আর কাশীতে এসে উপস্থিত হয়ে তিনি বিশাল যজ্ঞ শুরু করেছেন।
প্রতিদিন অন্নছত্র দান করে দিচ্ছেন। অন্নদান, স্বর্ণদান, বস্ত্রদান, অর্থদান, অকাতরে ভান্ডারা চলতেছে আর অকাতরে দান চলছে। কারণ ওই যে মণি থেকে প্রতিদিন 8 বার সুবর্ণ পাওয়া যাচ্ছে, সেই 8 বার সুবর্ণকে বিক্রি করে তার সৎ কাজে লাগাচ্ছেন, সদ্ব্যবহার করছেন। অক্কুর এমন এক পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। অক্কুর বৃন্দাবনে থাকতে তিনি ভগবানের 10 অবতার দর্শন করেছিলেন যমুনার জলে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে বহুদিন ছিলেন, দ্বারকায় আসছেন। অক্কুরের বাবার নাম ছিল সফলক, তিনিও বিশাল একজন তপস্বী ছিলেন। তাই বাবার তপস্যা পুত্রের গায়ে ছিল। অক্কুর যেদিন থেকে দ্বারকার থেকে পালিয়ে কাশীতে চলে আসছিল, সেদিন থেকে দ্বারকায় মহামারী শুরু হয়ে গেছিল। তাই সমস্ত বৃদ্ধ বৃদ্ধ লোকেরা বলছেন, হে কৃষ্ণ, অক্কুরের শত সহস্র অপরাধ ক্ষমা, সে যতই দুষ্করুক অপরাধ করুক তার অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে তাকে সসম্মানে দ্বারকায় ফিরিয়ে আনো। আজ অক্কুর দ্বারকায় নাই বলে আজ দ্বারকাতে আমাদের এইরকম দুর্ভিক্ষ দেখা দিচ্ছে। একজন সাধুর কারণে 1000 লোক বেঁচে যায়, আবার একজন পাপীর কারণে 1000 লোক মরে যায়। এমনটা হয়, আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা মনে করি আমার যতদিন আয়ু আছে ততদিনই আমি থাকবো, ততদিনই আমি বাঁচবো, এর আগে মরবো না। কিন্তু আপনার আয়ু হরণ হতে সময় লাগে না। একদিনের মধ্যে আপনার আয়ু হরণ হয়ে যাবে, আবার একদিনের মধ্যে আয়ু বৃদ্ধিও হয়ে যাবে। যারা পাপ করে তাদের আয়ু ক্ষয় হয়ে যায়, যারা পুণ্য করে তাদের আয়ু বৃদ্ধি হয়ে যায়। এমনটাই আছে। তাই যে যেমন ভাবে চলেন তাকে সেইভাবেই চলতে দাও। অক্কুর মহাশয় কথা যখন শুনলেন তাদের কাছে, ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি কাকাজিকে ফিরিয়ে আনতেছি। কাকাজি কোথায় আছেন কেউ জানে না, কিন্তু গোবিন্দ তো জানেন। তাই ভগবান শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র তিনি সোজা একেবারে গিয়ে উপস্থিত হয়ে গেছেন কাশীতে। কাশীতে গিয়ে বলছেন, কাকাজি, আপনার মতো ব্যক্তির কাছেই মণি থাকাটা যথার্থ। আপনি তো দানবীর, মণি থেকে 8 বার সুবর্ণ পাচ্ছেন, কিন্তু তার থেকে 1 টাকাও তুমি নিজে সঞ্চয় করছো না, খাচ্ছ না। সমস্ত কিছু তুমি দান করে দিচ্ছ, দান করে দিচ্ছ। কিন্তু কাকাজি একটা কথা, এই মণি নিয়ে না অনেকে অনেক রকম সন্দেহ করতেছে। অতএব এই মণিটা নিয়ে আপনি একবার দ্বারকায় আসুন, আর দ্বারকায় গিয়ে দেখাবেন যে মণি আমার কাছে আছে, তাহলে আপনি আবার চলে আসবেন। অক্কুর তখন রওনা হয়েছেন যাওয়ার জন্য। তাই ভগবানের শ্রীগুণগান গাচ্ছেন, আর ভগবান তাকে বধ করলেন না, ভগবান তাকে সসম্মানে দ্বারকায় নিয়ে গেলেন। তাই বলছেন, হে গোবিন্দ, হে গোপালা, হে দীন দয়াল, হে গোবিন্দ, হে গোপালা, হে দীন দয়াল, তুমি ছাড়া এই জগতে কি আছে তার দাম, তুমি ছাড়া এই জগতে কি আছে তার দাম। যেখানে ভগবানের কৃপা হয়ে যাবে সেখানে সমান্ত পর্যন্ত মনির দরকার নেই, 8 বার সুবর্ণের প্রয়োজন নেই। তাই বলছেন, হে গোবিন্দ, হে গোপালা, হে দীন দয়াল, হে গোবিন্দ, তুমি ছাড়া এই জগতে কি আছে তার দাম, তুমি ছাড়া এই জগতে কি আছে তার দাম। তুমি সৃষ্টি, তুমি পালক, তুমি অন্তর্যামী, তুমি সৃষ্টি, তুমি পালক, তুমি অন্তর্যামী। তোমার হাতে নাচে জগৎ, তুমি সর্বকামী, তোমার হাতে নাচে জগৎ, তুমি সর্বকামী। জন্ম কবে মৃত্যু কবে তোমার খাতায় লিখা, জন্ম কবে মৃত্যু কবে তোমার খাতায় লিখা। তুমি যেমন নাচাও নাচি সবই তোমার দেখা, তুমি যেমন নাচাও নাচি সবই তোমার দেখা। সর্বশ্রেষ্ঠ মানব জন্ম পেলাম তোমার কৃপায়, সর্বশ্রেষ্ঠ মানব জন্ম পেলাম তোমার কৃপায়। মনের
আশা পূর্ণ করো মনি দিব তোমায়, মনের আশা পূর্ণ করো মনি দিব তোমায়। করছ লীলা করছ খেলা ভক্ত সঙ্গে মিলন, করছ লীলা করছ খেলা ভক্ত সঙ্গে মিলন। অন্তিম কালে পাই যেন তোমার রাঙ্গা চরণ, অন্তিম কালে পাই যেন তোমার রাঙা চরণ। দিন গেল সন্ধ্যা হলো না বুঝিলাম তোমার, দিন গেল সন্ধ্যা হলো না বুঝিলাম তোমায়। তারকাতে চলো এখন করে সত্য বামা, তারকাতে চলো করে সত্য বামা। হে গোবিন্দ হে গোপাল হে দীন দয়াল, হে গোবিন্দ হে গোপাল হে দীন দয়াল। হে গোবিন্দ হে গোপাল হে দীন দয়াল, হে গোবিন্দ হে গোপাল হে দীন দয়াল। তুমি ছাড়া এই জগতে কি আছে আমার, তুমি ছাড়া এই জগতে কে আছে আমার। এইভাবে ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যে কথা হলো। আর তারপর তিনি দ্বারকায় নিয়ে গেলেন, সমস্ত পঞ্চকমণি নিয়ে উগ্রসেনের কাছে জমা দিলেন। উগ্রসেন কুশাগারে মণিটা দিয়ে দেখলেন, সেইভাবে দ্বারকা লীলাতে ভগবান আরম্ভ করলেন।